میں آپ کے سامنے تعلیمی مراحل، تعلیمی فوائد اور نقصانات کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ سبھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ تعلیم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ قرآن کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو انبیاء کرام کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں کے سامنے جو سب سے بڑا ہتھکنڈا تھا وہ ان کی تعلیم سے محرومی تھی۔ انبیاء کرام کی عظمت، آسمانی کتابوں کی عظمت سے جو قوم ناآشنا تھی، ایسی قوم نے انسانیت کا صرف خون نہیں کیا بلکہ انسانوں میں سب سے عظیم انبیاء کرام کو قتل کرنا باعث سعادت سمجھا تھا۔ اگر میں آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھوں تو قرآن میں تقریباً 64 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں جن میں انبیاء کرام کی دعوت کی مخالفت کا بنیادی سبب قرار دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نبیوں کی زبان پر جس بات کا اعلان کروایا تھا وہ بات دو لفظوں میں یہ تھی، بل انتم قوم تجہلون، تم اس لیے ہماری مخالفت کرتے ہو کہ جہالت پسند قوم تم لوگ ہو، تمہارا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات بھی جان لیں، انسانوں میں کفر شرک کے پنپنے کی جو بڑی وجہ تھی وہ وجہ ان کی بھوکمری نہیں بلکہ ان کی جہالت تھی، جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں برملا اعلان کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، انما بعثت معلما، مجھے اللہ رب العالمین نے معلم بنا کر مبعوث کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اس کا آغاز اللہ رب العالمین نے 5 آیات کے ذریعے کیا ہے، اور ان 5 آیات میں اگر آپ غور کریں، تعلیم، قلم، پڑھنا، اس قبیل کے تقریباً 7 الفاظ 5 آیات میں استعمال کیے گئے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اسلام نے ابتدا ہی سے تعلیم پر پورا زور دیا، ناخوادگی کو عیب قرار دیا، جہالت کو شرک کی قبیل سے گردانا، اور انسانی سوسائٹی میں اگر تعلیم سے محرومی ہے تو ایسی سوسائٹی کے بارے میں اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ وہ سوسائٹی انسانی نہیں بلکہ حیوانوں سے قریب تر ہے۔ اگر ہماری زندگی میں سب سے اہم کلمہ جسے ہم شہادت لا الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اس کلمے کی شہادت کے بارے میں آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے اس کی شہادت دیتے ہوئے فرشتوں کو دوسرے درجے میں گواہ بنایا اور تیسرے درجے میں اہل علم کی شہادت کو پیش کرتے ہوئے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ بنیادی کلمہ اس کی شہادت خود اللہ رب العالمین دیتا ہے، فرشتوں کو گواہ بنایا اور اہل علم کی گواہی کے ذریعے اس شہادت کے درجات کو بلند کر دیا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہوئے مقارنہ، کمپریزن کرنے کا ایک موقع دیا اور اعلان کیا، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، اے نبی ان سے پوچھو اہل علم اور جہالت کی دلدل میں ڈوبتے لوگ کیا دونوں برابر اور یکساں ہو سکتے ہیں؟ جواب اسی میں چھپا ہوا ہے کہ دونوں میں کسی بھی طرح سے برابری ممکن نہیں ہے۔ اسلام نے جہاں علم کا درجہ بلند کیا وہیں پر اہل علم کی بہت ساری فضیلتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر بیان کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا طور پہ اعلان کر دیا، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِرَبِّ مَا يَصْنَعُ طَالِبُ الْعِلْمِ، فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے
जो लोग दीन के इल्म को हासिल करते हैं उनसे राजी होकर अपने परों को बिछाते हैं, और सिर्फ फरिश्तों के परों बिछाने पर इक्तिफा नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि इस बात को भी बयान कर दिया कि सुराख के अंदर चींटियां भी लोगों को खैर की तालीम देने वालों के लिए दुआ करती हैं। अगर वक्त होता मैं तफसील से आपके सामने अरबी जुबान में नसूस को बयान करता, लेकिन चूंकि मैं जानता हूं कि वक्त की किल्लत के सबब आज के इस इजलास में फजीलत शेख अताउर रहमान अल मदनी हफिज़हुल्लाह को भी बहुत कम वक्त दिया गया, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपसे गुफ्तगू करूं इशारों में, लेकिन गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरी बात को बगौर सुनने की कोशिश कीजिए। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मदनी जिंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अजीम जिंदगी सन 2 हिजरी का वाकया, जिसमें ईमान और कुफ्र का सबसे बहरा मार्का पेश आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को फतह और नुसरत से नवाजा, मुशरिकीन कत्ल किए गए, कैदी बनाए गए। कैदियों की रिहाई के लिए इस्लाम ने जो शर्त रखी थी उस पर आप अगर गौर करें तो पता ये चलेगा कि इस्लाम ने तालीम को कितनी ज्यादा बुलंदी और अहमियत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि मुशरिक कैदियों में जो लोग खानगी से वाकिफ हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, वो मुस्लिम बच्चों में से 10-10 बच्चों को तालीम से आशना कर दे, उनकी रिहाई कर दी जाएगी। आप जरा गौर करो, इस्लाम का इब्तिदाई जमाना और मुसलमानों की पहली जंग ऐसे दुश्मनों से जिन्होंने मक्के में मुसलमानों का नातका बंद कर रखा था, नबी को कत्ल करने की साजिश कर लिया, अपनी जान को हथेली पर लेकर मक्के को खैरबाद कहते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में पनाह ली थी। ऐसे दुश्मनों को जब कैदी बनाया गया तो उन कैदियों में जो लोग तालीम याफ्ता थे उनकी रिहाई का परवाना इस बात में मशरूत करार दिया गया कि वो मुस्लिम बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दें, मुस्लिम बच्चों को तालीम दें। आपको मैं बताता चलूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तालीम की अहमियत, और जब मैं तालीम की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक से गुफ्तगू करूंगा तो मैं यहां ये बात साफ तौर पे आपको बता देना चाहता हूं, तालीम हासिल करना हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन वो तालीम जो इंसान को इंसानियत से करीब करती है, वो तालीम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इंसान को करीब करती है, वो तालीम जिसके हुसूल पर फज़ाइल और सवाब का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है, उस तालीम से मुराद आसमानी किताबों की तालीम, उस तालीम से मुराद इस्लामी तालीम, उस तालीम से मुराद जिस तालीम का मकसद सिर्फ मादा परस्ती ना हो बल्कि मादा दूसरे दर्जे में दाखिल कर दिया जाए, पहले दर्जे में इंसानियत को उसका मुकाम दिया जाए, इंसानियत को उसका वक़ार दिया जाए, और लोगों के साथ अदल के साथ अहकाम सादिर करने की जिसमें इंसान को तालीम दी गई हो, वो तालीम मुराद होती है। अकबर इलाहाबादी ने क्या खूब नक्शा खींचा था, जब मुसलमानों के अंदर, इंसानों के अंदर तालीमी पसमादगी के आसार नुमाया थे, असली तालीम हासिल करना मुसलमानों का एक तबका नाजायज समझता था, तो ऐसे मौके पर उन्होंने कहा था, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जाई से गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। इस शेर में गोया इस बात की इंसानों को, मुसलमानों को दावत दी गई कि इंसानी जिंदगी में कोई भी इल्म जो मुफीद हो, उस इल्म को हासिल करने की इंसान कोशिश करे। और इस्लाम ने उलूम को तकसीम करते हुए दुआ में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का ऐलान किया था, अल्लाहुम्मा आतिनी इल्मन नाफिया, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे नाफे इल्म दे। तो इल्म की 2 तकसीमें गोया, एक वो इल्म जिससे हमें नफा पहुंचे, हमारे लिए मुफीद हो, और दूसरा वो इल्म जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। तो मुफीद इल्म का अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाल किया जाए, नुकसानदेह इल्म, मुदिर इल्म से अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब की जाए। ये इल्म के ताल्लुक से इस्लाम की तकसीम है। आइए जरा मैं आपको बताऊं, इस्लाम ने बुनियादी तौर पर हर मुसलमान पर इस बात को फर्ज करार दिया, और आपके इस दीवार पर लाइट अगर काम करती है, आपकी निगाह काम करती है, यहां देखें,
हदीस कोट की गई है मुस्लिम के हवाले से, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का तलब करना, इल्म का हुसूल तमाम मुसलमानों पर फर्ज है। यहाँ मुसलमानों में मर्द और जन की तकसीम और तफरीक के बगैर तमाम इंसानों पर, तमाम मुसलमानों पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया। और आप इस बात को जानते हैं कि जो सोसाइटी नाखादा होती है, जहालत के आगोश में होती है, वहां जुल्म, उद्वान, सरकशी, बेहयाई और एक दूसरे के हुकूक वहां पामाल होते हैं। लेकिन जो सोसाइटी तालीम याफ्ता होती है, वहां फित्ना फसाद, लड़ाई झगड़ा और इंसानों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने का जो तस्वुर है, उसमें आपको कलीदी फर्क नजर आएगा। हज़रात गिरामी, इस्लाम ने किसी भी मोड़ पर मुसलमानों को तालीम से नहीं रोका। और जब इस्लाम तालीम की बात करता है तो उस तालीम का मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि आपके अंदर लिखने और पढ़ने की सलाहियत पैदा हो जाए, नहीं, बल्कि वो तालीम जो इंसान के लिए मुफीद होगी, उसे आपकी जुबान में आला तालीम कहा जा सकता है, आला डिग्री का हुसूल कहा जा सकता है। बुलंद दर्जात के हुसूल के साथ बड़ी बड़ी डिग्रियों के हुसूल को तालीम कहा जाता है। तालीम का मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी में पढ़ने और लिखने का सलीका पैदा हो जाए। यहां एक बात मैं और साफ कर देना चाहता हूं बड़े इशारे में कि तालीम का मकसद माजी में कभी भी ये नहीं रहा कि तालीम के हुसूल के जरिए हम दौलत को हासिल करें, बड़े मालदार बन जाएं, मुआशरे में हमारा नाम चले। और अगर तालीम का, सलाहियत का और इस्तेदाद का मतलब होता तो मुझे आप साफ तौर पे कहने दीजिए कि आपके मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर टॉप 10 मालदारों की फहरिस्त तैयार करो तो उन 10 लोगों के बारे में अगर आप सवाल करें क्या तालीम के एतबार से वो लोग दुनिया में फाइक हैं, तो आपको जवाब मिलेगा तालीमी एतबार से वो फाइक नहीं है। तो जब दुनियावी एतबार से बात हम तस्लीम करते हैं कि दुनिया में जो लोग तिजारत में, बिजनेस में, दौलत में सबसे ज्यादा मालदार, सबसे ज्यादा आगे हैं, वो तालीम में सबसे आगे नहीं। और अगर तालीम में सबसे ज्यादा जो लोग आगे हैं उनकी दौलत का, उनके सरमाए का सवाल किया जाए तो शायद आपको जवाब मिलेगा कि जो लोग मालदारों की फहरिस्त में आते हैं उनमें आला तालीम याफ्ता की तादाद बहुत कम है। इसलिए तालीम का मकसद कभी भी दौलत का हुसूल नहीं था। तालीम का मकसद बुनियादी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत और इंसानों के हुकूक की मारिफत, सोसाइटी को बुलंदी पे ले जाना, मुल्क में अमन और अमान का पैदा करना और मुल्क से नफरत के माहौल को खत्म करना तालीम का बुनियादी मकसद हुआ करता है। इस्लामी भाइयों और बहनों, आओ जरा मैं तालीम के हवाले से आपके सामने एक अहम नुक्ता पेश करना चाहता हूं, जो नुक्ता हमारे दिलों को, हमारी ज़मीर को झिझोड़ देगा और हम यकीनी तौर पर यहां से आज़म लेकर उठेंगे कि जब तालीम की बात की जाए तो तालीम से हमारा मकसद क्या होना चाहिए। मगरिबी ममालिक और दीगर तमाम ममालिक वहां आज से तकरीबन 1.5 सदी पेशतर मखलूक तालीम का कोई कसूर न था। मर्द और जन का बाहम मिलकर एक दूसरे के साथ काम करने का कसूर न था। तालीम गाहों में ये बात लोगों के लिए बड़ी अजनबी निगाह से देखी जाती थी कि एक साथ एक मुअल्लिमा और मुअल्लिम बैठकर बच्चों को तालीम देंगे। इस बात को अहले यूरोप तस्लीम करने पर आमादा न थे कि लड़कियां जवान और जवान लड़के एक साथ शाना बशाना बिलमुशाबा बैठकर तालीम हासिल करेंगे। ये बात बिल्कुल बईद अज़ क़ियास थी, सिर्फ मुसलमानों के यहाँ नहीं, ईसाइयों के यहाँ, यहूदियों के यहाँ, हमारे मुल्क में हिंदुओं के यहाँ भी। लेकिन चंद सरफिरे लोग जिन्होंने तालीम का जबरदस्त गलगला पेश करने की कोशिश की और लोगों को तालीम की जानिब मायल करते हुए झूठे खोखले प्रोपेगेंडे और ऐसे नारे जिसके पसे पर्दा दरअसल उनके ज़मीर की जो गंदी आवाज थी उसे लोगों के सामने पेश करना चाहते थे। उन्होंने कहा अगर तालीमी एतबार से सोसाइटी को, मुल्क को तरक्की के राह पर गामजन करना है तो जरूरी है कि मर्द और जन में तफरीक किए बगैर इख्तिलाफ पर मबनी तालीमात को पेश किया जाए, क्योंकि ये बात माकूल नहीं कि एक बच्चा और एक बच्ची
جو دونوں کے مزاج شناسی نہ کر سکیں وہ تعلیمی معیار اپنا بلند کرنے پر قادر نہ ہوں گے۔ پھر ان لوگوں نے نظریہ پیش کیا کہ اختلاط پر مبنی تعلیم یعنی کو ایجوکیشن جسے آپ کہتے ہیں، صرف یہ تعلیم نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں بچوں اور بچیوں کو آزادانہ طور پر ہاسٹل میں زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کی مزاج شناسی کرتے ہوئے تعلیمی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے کوشاں ہو جائیں، اور اگر لڑکا کتاب کو سمجھنے سے قاصر ہو تو لڑکی اس کو سمجھانے پر قادر ہو جائے، اور اگر اس کے برعکس معاملہ ہو تب بھی ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے وہ تعلیمی معیار کو بلند کر لیں گے۔ یہ فکرہ، یہ نظریہ برطانیہ میں پیش کیا گیا، جرمن میں پیش کیا گیا، امریکہ میں پیش کیا گیا، فرانس میں پیش کیا گیا، اور اس طریقے کو نافذ کرنے کے بعد جو رزلٹ ہمارے سامنے آئے، جو نتیجہ ہم نے دیکھا اپنی نگاہوں سے، جس کا مشاہدہ ماہرین نے کیا، میں اسی بات کو آپ کے کانوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی یہاں بیٹھ کر انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں اختصار کے ساتھ، میں آپ کے سامنے وہ بات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں برطانیہ کا۔ برطانیہ میں 1870 سے لے کر 90 تک کا جو 20 سال کا عرصہ ہے، وقفہ ہے، جب وہاں پر مخلوط تعلیم کو لازم قرار دیتے ہوئے ہاسٹل میں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک کمرے میں رکھا گیا بغیر کسی گارڈین شپ کے، تو صورتحال یہ پیش آئی کہ 20 سال کے بعد جب سروے کیا گیا نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا تو پتہ یہ چلا کہ 48% لڑکیاں ایسی ہیں جو شادی کے مراحل میں داخل ہونے سے پہلے حمل سے ہو چکی ہیں۔ ذرا آپ غور کیجئے، فرانس میں رپورٹ پیش کی وہاں کے ماہرین نے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایجوکیشن کا تصور نہ تھا، ہم نے اپنے ملک کے باشندوں کو کوئی ایجوکیشن میں مجبور کیا، اور اس جبر کا نتیجہ ہمارے ملک میں کس نہ کس شکل میں ظاہر ہوا۔ وہاں کی رپورٹ پیش کرتی WHO کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ اس میں بات پیش کی گئی کہ ایڈز کی بیماریاں جو ہماری نئی نسل میں پنپ رہی ہیں، یعنی بیماریوں میں تقریباً 48% یا 45% لوگ ایڈز کا شکار ہو گئے، اور ایڈز کی بیماری کا سبب وہاں پر جو قرار دیا گیا، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق وہ لڑکوں اور لڑکیوں کا آزادانہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنا بغیر کسی رقابت کے، بغیر کسی گارڈین شپ کے، اس کے نتیجے میں صورتحال وہاں پیش آئی۔ اور اس سے زیادہ دل دہلا دینے والی صورتحال جرمن کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں بات پیش کی گئی کہ صرف 15 سال میں جو کوئی ایجوکیشن وہاں پر نافذ کیا گیا، اس ایجوکیشن کے نتیجے میں صورتحال یہ پیش آئی کہ 16 سے لے کر 18 سال کے بیچ جو لڑکیاں تھیں اپنے گھروں میں شادی شدہ ہونے کے بعد جب جاتی ہیں تو شادی شدہ لڑکیاں جو اپنے شوہروں کے گھر گئیں ان میں 42% ایسی لڑکیاں تھیں جو اپنے شوہر کے گھر حمل کے ساتھ گئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ دردناک صورتحال کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ فرانسی کی صورتحال یہ تھی کہ 10+2 جسے آپ کہتے ہیں انٹر میں مخلوط تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 65% لڑکیاں شادی سے پہلے اپنا پردے بکالت ظاہر کر چکی تھی۔ یہ رپورٹ ہے ان ملکوں کی جن ملکوں نے تعلیم کے نام پر اپنے آپ کو اتنا دیوانہ کر لیا، اتنا آزاد کر لیا تھا کہ وہ اسلام پر اعتراضات کرتے تھے، الزامات عائد کرتے تھے کہ اسلام نے مسلمان انسانوں کو پسماندہ کر دیا، مسلم خواتین گھروں میں بیٹھ کر قید خانوں میں زندگی بسر کرتی ہیں، حجاب کی پابندی کے ذریعے اسلام نے عورتوں کو متخلف بنا دیا، وہ پسماندہ ہو گئی ہیں۔ ایسے ملکوں کی رپورٹ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور یہ میرا زبانی دعویٰ نہیں بلکہ آپ کو بھی حق ہے کہ آپ جائیے انٹرنیٹ پر، گوگل پر سرچ کیجئے کہ مخلوط تعلیم کے نتیجے میں فرانس کی صورتحال کیا بنی، جرمن کی کیا بنی، امریکہ کی سوسائٹی میں اثر کیا ہوا، برطانیہ کی سوسائٹی میں صورتحال کیا بگڑی۔ اگر آپ خود تلاش کرو انگریزی زبان میں، عربی زبان میں، کسی بھی زبان میں، تو آپ کے سامنے یہ نتائج برآمد ہوں گے جو میں نے بھی آپ کے سامنے بیٹھ کر انٹرنیٹ کے حوالے سے نکالا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور میں
मुसलमानों को सबसे ज्यादा जरूरत जिस बात की है वो अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर और अपने घरों की जो हमारी नाजुक फूल जैसी बच्चियां हैं उन बच्चियों की तालीम के सिलसिले में, उनकी तरबियत के सिलसिले में, उनकी बेहतरीन नशोनुमा के सिलसिले में, उनके परवार चढ़ने के सिलसिले में हमें खुद एतमादी के साथ, पूरी गैरत के साथ, पूरी ईमानी क़ुव्वत के साथ लोगों के इल्जामात की परवाह किए बगैर और ऐसे लोग जो इस्लामी हिजाब को निशाना बनाते हैं उन पर कान रखे बगैर हमें पूरी खुद एतमादी के साथ ये फैसला करना होगा कि अपनी बच्चियों की तालीम के सिलसिले में हम लोग ऐसे इदारों का रुख नहीं कर सकते जहां पर कोई एजुकेशन का नज्म चलता हो। हमारी बच्चियां बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हो जाएं, ये कतई तौर पे जरूरी नहीं, लेकिन हमारी बच्चियों के अंदर हया बाकी रहे, इस्लामी गैरत बाकी रहे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी बनकर वो बंदी बनकर वो जिंदगी गुजारें, ये हमारी बच्चियों का मकसद होना चाहिए। इस्लामी बहनों और इस्लामी भाइयों, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और अभी कल ही मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था, मेरे बड़े भाई प्रिंसिपल साहब मेरे साथ मौजूद थे। फोन आया उनके कॉलेज की एक बच्ची का जो अभी दर्जा 8 में तालीम हासिल करती है। जरा आप गौर करो, दर्जा 8 में तालीम हासिल करने वाली बच्ची, उसके बारे में रिपोर्ट आई कि घर से फरार हो गई। अभी गालिबन वो नाबालिग हो या हो, मुझसे कदम रखा हो, लेकिन हमारे माशरे और कानून के एतबार से अभी वो शादी की उम्र में नहीं पहुंची, लेकिन अपने साथ पढ़ने वाले बॉयफ्रेंड के साथ राह फरार इख्तियार करने के लिए मजबूर हुई। 24 घंटे के बाद लड़की जब बरामद होती है, पुलिस स्टेशन लाई गई, पुलिस ने उस पर जबर किया और सजा दी। पुलिस और गार्जियन की सजाओं के बावजूद, धमकियों के बावजूद दर्जा 8 में पढ़ने वाली तालिबा बरबला अपनी सोसाइटी के सामने कहती है मेरे साथ जो भी बर्ताव चाहो कर लो, लेकिन याद रखो मैं यहां से घर नहीं जाऊंगी, मैं बंबई उसी जगह जाऊंगी जहां मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर उस तालिबा के सामने इस्लामी तालीमात होती और अल्लाह पर उसका ईमान होता, वो अपने गार्जियन को अहमियत देती, अपने कॉलेज के टीचर्स के सिलसिले में उनके वकार को बुलंद करना चाहती, तो क्या इस तरह की हरकत अंजाम देना और जुबान से ये जुरातमंदाना जवाब उसकी दाद से मुमकिन था? जवाब होगा नहीं। और इस कबील के वाक़यात आप ये मत समझिए कि इत्तेफाकिया तौर पे एक दो जगह पेश आ जाते हैं, बल्कि खुद हिंदुस्तान की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के मुताबिक आज कॉलेज के हवाले से, आला तालीम के हवाले से मुस्लिम बच्चियों का सिर्फ नहीं बल्कि बच्चियों का बदअखलाकी तौर पे जिंदगी गुजारना, जिना और बदकारी का इर्तिकाब करना और इस बेहयाई के नतीजे में एबार्शन का जो मसला पेश आता है उसकी रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। हमारे मुल्क की रिपोर्ट के मुताबिक सूबा बंगाल, बिहार, आपका दिल्ली, आपका यूपी और दीगर सूबों के मुताबिक 14,65,300 कुछ केसेस हैं जो दर्ज किए गए पुलिस स्टेशन में कि ये जिना की वारदात पेश आई और जिना की वारदात में असल वजह यह थी कि उनको जवाब जो मिला था, जो मौका मिला था, वो उनकी मखलूक तालीम थी या घर में बेहयाई का निजाम था। क्या आप ये बात नहीं जानते कि अगर जाहिलियत के जमाने में बच्चियों को जिंदा दरगोर करना जाहिलियत की आदत थी, आज हमारी अक्ल ये बात तस्लीम नहीं करती कि इंसान अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कैसे करेगा, तो क्या हमारे सामने उसकी मामूली सी मिसाल हमारा मुआशरा नहीं पेश करता कि आज मुआशरे के नतीजे में, बेहयाई के नतीजे में जब बच्चा पेट में पनपने लगता है तो ये बारसन की गोलियां, माने हमल गोलियां बच्चा साकित करने की तदाबीर बच्ची करती है, उसके घर वाले अपनी इज्जत पर पर्दा डालने के लिए करते हैं। तो क्या ये बच्ची या बच्चे को जिंदा दरगोर करने के मुताबिक नहीं है? क्या जाहिलियत के लोग सिर्फ मुजरिम थे कि बच्ची को जिंदा दरगोर करते थे? क्या हमारा मुआशरा भी तालीम के नाम पर इस कदर हवा बाख्ता हो गया कि अपनी बच्चियों को अपने हाथों जिंदा दरगोर करने का मौका फराहम करता है? क्या हमारे मुआशरे में ये बात अखबार में पढ़ने को नहीं मिलती कि नामालूम बच्चा किसी गड्ढे की नजर कर दिया गया, किसी खेत में फेंक दिया गया? सवाल ये पैदा होता है, ये बेहयाई पर मबनी मामला
जो हमारी सोसाइटी में पढ़ने और देखने को मिलता है, इसके पीछे असबाब क्या हैं, उनकी वजूहात क्या हैं। अगर उन असबाब पर गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा बहुत सारी वजूहात में बेपर्दगी, घरों में दीनी माहौल का ना होना, तालीम में इंसान की आजाद मिजाजी, और उसी के साथ साथ मखलूक तालीम के सिलसिले में हमारे दिलों में जो हया रहनी चाहिए, जो हमारी ईमानी गैरत रहनी चाहिए, उस गैरत को हमने मुर्दा कर दिया, जिसके नतीजे में हमारी बच्ची हमारे घर में आकर कहती है मेरा फ्रेंड आया हुआ है और मैं उससे मिलना चाहती हूं। अफसोस की बात तो यह है कि मुसलमानों की कुव्वत का दौर और मुसलमानों की आजमत का दौर तो वो था जब मुसलमान मर्दों की जुबान से बात निकलती थी बुखारी के हदीस के मुताबिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका क्या ख्याल है किसी इंसान के बारे में जो अपनी बीवी को किसी अजनबी मर्द से हम कलाम होते हुए देख ले, और अल्लाह की कसम अगर मैं अपनी बीवी को किसी अजनबी मर्द से गुफ्तगू करते हुए देख लूं तो अपनी इसी तलवार से बगैर किसी दर्द के उसके सर को कलम कर दूंगा। सहाबा किराम ने ताज्जुब किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब जरा सुनो। आपने कहा अताजबून मिन गैरति साद, तुम्हें साद की गैरत पे ताज्जुब होता है। वाना अगयर मिनहु, मैं साद से बड़ा गैरतमंद हूं। वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे बड़ा गैरतमंद है। लिदा हर्रमल फवाहिशा मा ज़हरा मिनहा व मा बतन, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फवाहिश को, बेहयाई को, बुराई को मुकम्मल तौर पे हराम करार दिया, उसका सद्देबात कर दिया, चाहे वो जाहिरी हो या बातिनी। ये इस्लामी तालीमात कभी थी जिन तालीमात को मुसलमानों ने अपनाया तो थोड़े से वक्फे में जजीरे अरब ही नहीं उससे बाहर निकलकर अभी खिलाफत राशिदा का आगाज हुआ था कि मुसलमानों की फतुहात का सिलसिला दराज हुआ, चाइना तक, अफ्रीका के सहारा और जंगलात तक इस्लाम की आवाज बुलंद हो गई। इसलिए मुसलमानों, आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत यह है कि तालीम पर तवज्जो दें, अपनी बच्चियों की तालीम पर हद से ज्यादा तवज्जो दें, लेकिन तालीम के बाद में ये बात याद रखो कि बच्चियों को आजाद कर दो कि अपने मर्जी के मुताबिक अपने वक्त को जहां चाहें इस्तेमाल करें। कॉलेज में तनहा जाएं, वहां से तनहा वापस आए, स्कूल में रात गुजार लें, इन तमाम चीजों की कतई तौर पे इजाजत आप मत दो, क्योंकि उनके मफासिद आप खुद जानते हो। क्योंकि हमारा इलाका, आपका इलाका, ये यूपी का सूबा, उसके मिजाज से आप अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर आप वक्त इस्तेमाल करते हो, पैसे खर्च करते हो, तो आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजते हुए मुहाफिज तरीकों को तलाशो। बच्ची वक्त पे मदरसे से वो घर नहीं आई, उसका मुहासबा करो, और सिर्फ बच्ची नहीं बल्कि बच्चे का भी, अपनी औलाद का मुहासबा करो। मेरे भाइयों, तालीम अगर हमारी जिंदगी में आती है तो यकीनी तौर पर हमें जानना चाहिए कि तालीम कौन सी आती है, जिस तालीम के जरिए हमें नफा मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो तालीम आती है। कैसी तालीम आती है कि हमारा बच्चा खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से गाफिल हो, कुरान की तिलावत से गाफिल हो। इसका फैसला खुद आपको करना होगा। मुझसे पहले खतीब ने इस बात को सफाई के सराहत के साथ आपके सामने बयान किया है। किसी शायर ने तालीमी मयार तो बुलंद हुआ, लेकिन तालीमी मयार के बुलंद होने के साथ साथ जो बिगाड़ पैदा हुआ उसकी जानिब इशारा करते हुए कहा था, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, जागीर भी फितना, शमशीर भी फितना। और बहुत उन्होंने तफसीली बात की थी, आखिर में कहते हैं कि नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो जरा आप तालीम के मकसद को समझिए कि तालीम का मकसद क्या होता है, और तालीम के मकासद को समझते हुए इस बात का भी फैसला कीजिए कि अपने बच्चियों की और बच्चों की तालीम के लिए उन इदारों का इंतखाब किया जाए जहां तालीम के सिलसिले में हया का भी ख्याल किया जाता हो, हिजाब का भी ख्याल किया जाता हो। क्या आप इस बात को नहीं जानते कि आज बहुत से कॉलेजेस में मुस्लिम खला लड़कियां, औरतों के जज्बात का मुकम्मल ख्याल किया गया। हम उन तालीमात को अपने गले से लगाएंगे और उन तालीमात के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे।
یہ ہمارا عزم اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آؤ میں آپ کے سامنے صرف ایک تقابل پیش کروں گا، اس کے بعد میں کوشش کروں گا اگر وقت اجازت دے گا تو بات کروں گا، ورنہ اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ وہ بات صرف اتنی ہے کہ اسلامی تعلیمات جو اخلاق پر مبنی ہیں، کیونکہ اخلاق کے بغیر، مورل کے بغیر کسی بھی تعلیم کی افادیت کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ تعلیم اگر اخلاق سے آ رہی ہے تو تعلیم کی افادیت گویا ختم ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جا بجا تعلیم کے ساتھ تربیت کے لفظ کو استعمال کیا، اخلاقی تعلیمات کو اختیار کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ اور جو قومیں اسلامی تعلیمات کو اسلامی اخلاق اور اقدار کی روشنی اور تناظر میں حاصل کرتی ہیں، ان کی زندگی میں عدل پیدا ہوتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ بھی، اپنے باپ اور ماں کے ساتھ بھی، بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، کیونکہ قرآن کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل کا ترازو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو، عدل کے ساتھ فیصلے کرو، کیونکہ یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اور اسلامی تاریخ نے اس کے بہترین مظاہر، نمونے اور دلیلیں پیش کی ہیں۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے دوں گا، اور پھر عصری تعلیم، موجودہ تعلیم، آپ اس تعلیم کے تناظر میں اسلامی تعلیمات کو پرکھیے، سوچیے، کمپیریزن کیجیے، تاکہ آپ کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہو۔ معاملہ یہ ہے، خلیفہ راشد علی بن ابی طالب جو وقت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے قاضی القضات، جسے آپ کی زبان میں چیف جسٹس کہتے ہیں، ان کا تقرر کیا تھا، اپائنٹمنٹ کیا تھا۔ اور معاملہ یہ ہوا، علی بن ابی طالب بازار میں گئے، ایک یہودی کو دیکھا، ان کی زرہ بیچ رہا ہے، دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے، یہودی کا دعویٰ تھا میری ہے۔ اختلاف پیدا ہوا، معاملہ شریح کی عدالت میں گیا۔ جو خلیفہ کے بنائے ہوئے مقرر کیے ہوئے قاضی تھے، علی بن ابی طالب اور ایک یہودی، دونوں قاضی کے سامنے کھڑے ہیں۔ قاضی کو علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ آپ کو عدل کے مطابق قرآن کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے فیصلے کی روشنی میں آپ کو فیصلہ صادر کرنا ہے۔ شرح کا فیصلہ علی بن ابی طالب کے خلاف ٹھہرا۔ آپ ذرا غور کرو، خلیفہ کے خلاف قاضی فیصلے صادر کرتا ہے، خلیفہ اسے تسلیم کرتا ہے۔ یہودی کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ مجھے ڈر تھا خلیفہ کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا، لیکن خلیفہ کے خلاف فیصلہ ہوا۔ اب میں صاف طور پہ کہنا چاہتا ہوں، یہ زرہ میری نہیں، علی بن ابی طالب کی ہے، ان کے گھوڑے سے گری تھی، میں نے اسے اٹھا لیا تھا۔ اور میں اس بات کا بھی اعلان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام لے آیا۔ پھر علی بن ابی طالب کا ظرف دیکھیے، کشادہ ظرفی دیکھیے، انہوں نے کہا جب تم اسلام کا اعلان کرتے ہو تو یہ زرہ میں تمہیں ہدیے میں دیتا ہوں۔ یہ اسلامی تعلیم تھی، یہ اسلامی خلیفہ کا عمل تھا۔ لیکن آپ نے ابھی چند مہینوں محسوس کیا، ملک کی عدلیہ کے حوالے سے آپ کے پڑوس کی مسجد کے بارے میں سارہا مقدمہ چلا، دلائل فراہم کیے گئے، اس بات کو فیصلے میں تسلیم کیا گیا کہ مندر توڑنے کا کوئی ثبوت نہیں، وہاں مسجد قائم تھی، فلاں سن میں تالا لگایا گیا۔ یہ تمام پروف اور ثبوت موجود ہوتے ہوئے عدلیہ فیصلے دیتی ہے کہ یہ زمین اور اس زمین کا پورا خطہ مندر کے حوالے کیا جائے، اور مسجد کے لیے زمین وہاں سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر دی جائے۔ اگر ایسے قاضی لوگ، عادل لوگ، عدلیہ کے لوگ اسلامی تعلیمات سے تھوڑا بھی قریب ہوتے اور ان کے اندر احساس ہوتا کہ میں جو فیصلے کروں گا مجھے اپنی زندگی میں اس کے لیے جواب دہ ہونا ہے، اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں مجھے حساب کے لیے زندہ کیا جانا ہے، تو شاید اس طرح کا فیصلہ عدلیہ کبھی صادر نہ کرتی۔ یہ ہماری اسلامی تعلیمات کی خوبیاں ہیں۔ جس تعلیم کو ہم ملک کے عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس تعلیم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ تعلیم حیا کی تعلیم ہے، یہ تعلیم عدل کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم میں شدت پسندی، اس تعلیم میں دہشت گردی، اور اس تعلیم میں جس کو آپ پسماندگی کہتے ہو، قطعی طور پہ اس کا کوئی دخل نہیں۔ یہ تعلیم تو روشنی ہے، یہ تعلیم تو ہر انسان کو اپنے سے قریب کرتی ہے، یہ تعلیم غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کا ہمیں پیغام دیتی ہے۔ غیر مسلم تو ایک انسان ہے،
حیوانوں کے ساتھ یہ تعلیم اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتی ہے، اور اس بات کا نبی برملا اعلان کرتے ہیں کہ احسان کو اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر فرض قرار دیا ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی۔ اور حیوانوں کے ساتھ احسان کو بیان کرتے ہوئے نبی نے کہا کہ جب تم سوار ہو کسی سواری پر، کسی گھوڑے پر، اونٹ پر، خچر پر، تو احسان کے ساتھ سوار ہو، سامان لا دو تو اس کے اپنے جسم کا خیال کرو، ذبح کرنے کی بات آ جائے تو احسان کے ساتھ ذبح کرو، چھری تیز رکھو، جانور کے سامنے جانور کو ذبح مت کرو، جانور کے سامنے چھری تیز مت کرو، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ کے علاقے میں نسواں ادارہ قائم ہوا کچھ سالوں پہلے، اور یہ لڑکوں کا ادارہ قائم ہوا، کیونکہ میرا آپ سے تعلق کوئی نیا نہیں ہے، میں دہائیوں سے آپ کے بیچ ہوں، آپ مجھے جانتے، میں آپ کو جانتا ہوں، بارہا میرا یہاں آنا ہوا۔ میں پورے مجمع سے اس بات کو صراحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کتاب و سنت کی تعلیم کے فروغ کے لیے، اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو یہاں کے انسانوں میں، سوسائٹی کے انسانوں میں عام کرنے کے لیے آؤ، آگے بڑھو، قدم سے قدم، شانے سے شانہ ملاؤ، اور اس ادارے کی ترقی کے لیے، اس کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے، چاہے وہ لڑکوں کی تعلیم کا معاملہ ہو یا لڑکیوں کی تعلیم کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کا تعاون دینے کا جذبہ لے کر یہاں سے لوٹیں۔ اور اس نسواں ادارے کو ذمہ داروں سے میں پہلے نمبر پہ کہوں گا، ادارے پر پوری توجہ دو اور ادارے کو ایک مثالی ادارہ بناؤ۔ میں یہاں بہت ساری باتیں نہیں کہنا چاہتا، اگر ادارے کے ذمہ داران چاہیں گے، مجھ سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر، ہمارے شیخ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، ہم لوگ بیٹھ کر تعلیم کا منصوبہ دیں گے، تعلیم کا پلان دیں گے، اور تعلیم کا نظام دیتے ہوئے نصاب تعلیم دیں گے، تاکہ اس نصاب کے ذریعے آپ کے ادارے میں جو بچیاں تعلیم حاصل کریں، ان بچیوں کا مستقبل انتہائی روشن ہو۔ میرے بھائیوں، ذمہ داروں، کشادہ ظرفی کے ساتھ، اسادِ قلب کے ساتھ، تعلیم کی خاطر اللہ رب العالمین کو رضا کرنے کے لیے اپنے ادارے کے نظام کو درست کرو، تعلیمی ماحول کو بہتر بناؤ، اپنی انا کو کچل دو۔ آپ جب تک مدرسے کے، تعلیم کے، اسکول کے ذمہ دار ہو، اس وقت تک یہ محسوس کرو کہ آپ کا کوئی وقار نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی بلندی آپ کو نہیں، آپ کے ملازمین کو بلندی ہے، آپ کے نوکروں کی بلندی ہے۔ جب تک یہ جذبہ آپ کے اندر بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنے ادارے کو پروان چڑھانا، ادارے کو ترقی کے راہ پہ لے جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ نے بلندی بھی دیکھی اور تنزلی بھی دیکھا، دونوں کے تناظر میں ادارے کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بہترین انتظام کے ساتھ، اسادِ قلب کے ساتھ، تعلیم کی خاطر اللہ رب العالمین کو رضا کرنے کے لیے اپنے ادارے کے نظام کو درست کرو، تعلیمی ماحول کو بہتر بناؤ، اپنی انا کو کچل دو۔ آپ جب تک مدرسے کے، تعلیم کے، اسکول کے ذمہ دار ہو، اس وقت تک یہ محسوس کرو کہ آپ کا کوئی وقار نہیں، کوئی شخصیت نہیں، کوئی بلندی آپ کو نہیں، آپ کے ملازمین کو بلندی ہے، آپ کے نوکروں کی بلندی ہے۔ جب تک یہ جذبہ آپ کے اندر بیدار نہیں ہوگا، اس وقت تک اپنے ادارے کو پروان چڑھانا، ادارے کو ترقی کے راہ پہ لے جانا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ آپ نے بلندی بھی دیکھی اور تنزلی بھی دیکھا، دونوں کے تناظر میں ادارے کے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک بہترین انتظام دو، بہترین نظم کو تشکیل دو، نصاب تعلیم کو اچھا بناؤ، نصاب اوقات کو بہتری دو، اساتذہ کو اہمیت دو، طلبہ کو عزت بخشو، تاکہ علاقے کے لوگ، دور دراز کے لوگ آپ کے بلند تعلیمی معیار کو دیکھ کر مجبور ہو جائیں، ہزارہ مخالفت کے باوجود مجبور ہو جائیں کہ جب تک رسول پور کے ادارے میں اپنے بچی کی تعلیم ہم نہیں دلواتے، اس وقت تک ہماری بچی کی تعلیم جس طرح اسلام حکم دیتا ہے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، کچھ بھی مشکل نہیں، صرف عزائم کو بلند کر لو، نیتوں میں اخلاص پیدا کرو اور وقت کی پابندی کا لحاظ کرو، اللہ رب العالمین وہ دل لائے گا جب آپ کا ادارہ انشاءاللہ صرف بلڈنگوں میں نہیں، کمروں پر مشتمل نہیں، بلکہ یہاں پر بچیوں کے اور بچوں کی صدا ایسی بلند ہوگی کہ پورا علاقہ اس روشنی سے نور حاصل کرے گا، اور ہمارے اس علاقے کو اسلامی تعلیمات کی بہتری اور خوبصورتی ملے گی۔ میں انہی کلمات پہ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین
हम सब की यहाँ हाजिरी को अपने लिए खारिज कर ले और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन तालीमी हवाले से एक दूसरे का ताउन करने का जज्बा दे। मैं आप सभी हजरात का बेहद मशकूर ममनून हूँ कि आपने मुझे मौका इनायत किया, मेरी बातों को आपने समाअत किया। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन बातों के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।